নমস্কার। নমস্কার। আজ আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলির তৃতীয় দিনে আমরা আরও নতুন কিছু শ্রদ্ধার্ঘ্যের সম্ভার এবং নৃত্য সম্ভার আপনাদের কাছে নিয়ে হাজির হচ্ছি। সেইটা নিয়ে আজকে আমাদের তৃতীয় দিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি শুরু। Namaskar. I have wanted to write a letter to Mashima for many days. There are so many things that I wanted to say. On her 102nd birthday, thanks to Babila and Momdi, this is my opportunity to talk to her and send a message to her. Dear Mashima, I remember you almost every day during some work, hearing some music, liking some rhythm while traveling to a new place, or even while overeating and becoming anxious about putting on weight. Amongst many other things, remembering and organizing memories with our minds and bodies are things you taught us. What strikes me is the fact that I keep on remembering the ways you would possibly like us to walk, dance, talk, think, or just be. You told us so many times that we should not follow blindly and we should not become clones, but must always remember the logic or the reason for which something must be remembered or accepted. You told us that we must observe keenly and never imitate blindly, and that we must always acknowledge the original idea and then assimilate and build on what we have remembered and learned from you. Of course, you were talking about dance in many of those conversations. But we remember you in our everyday acts. You are remembered. Many of us learned to look at the world through your eyes, managed to handle forks and spoons at formal dinners, and wore our first saris with you teaching us. You were much more than a dance teacher. You were our world. I miss making new memories around you, Mashima, and wish we could move with you or even just sit around you only one more time to create some more memories for us to remember and hold on to. Remembering you with a lot of love, Mashima, will be my Namo
অমলা শঙ্করের 102 বছরের জন্মদিনে আমার প্রণাম ও শ্রদ্ধার্ঘ্য। ওর নৃত্যশিল্প দেখে তো আমরা বড় হয়েছি, অসাধারণ শিল্পী। তবে মমতা শঙ্কর যখন আমার দখল ছবিতে অভিনয় করে তখন থেকে ওই পরিবারের সঙ্গে আরও যোগাযোগ বেড়ে যায়। আনন্দ, মম, চন্দ্রোদয়, তনুশ্রী এবং মধ্যমণি মাসিমা, অবশ্যই অমলা শঙ্কর, যে কত অসাধারণ স্মৃতি রয়েছে এবং ওর আন্তরিকতা, ভালোবাসা, এই মানে আর কখনো ভোলার নয়। আমার একটা অসাধারণ স্মৃতি রয়েছে। একটা সময় উনি আমাকে প্রায় ফোন করতেন যে গৌতম, তুমি ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু যে সময় পেলে একবার আসবে। তাই আমি চলে যেতাম, গিয়ে গল্প করতে খুব ভালো লাগতো। কত গল্প, কত উদয় শঙ্করের মতো মানুষের কত স্মৃতি, ওদের কত ভ্রমণের গল্প, ওদের কত ক্রিয়েশনের গল্প। যাই হোক, আমাকে একটা বই দেখালেন। বইটা হচ্ছে অনেক পুরনো একটা বই, সাত সাগরের পারে। ওর যখন 13-14 বছর বয়স ছিল, উনি জাহাজে করে বাবার সঙ্গে গেছিলেন, সেই সময়কার দিনলিপির মতো খানিকটা সেই নিয়ে বই বেরিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসু তার ইন্ট্রোডাকশন লিখেছিলেন। একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং অসাধারণ সব ছবি ছিল, মানে প্রি ওয়ার পিরিয়ডের ছবি ইউরোপের। তাই আমি বললাম, মাসিমা এই বইটা তো পুনর্মুদ্রণ করতে হবে। বলো না, আমি করতে আমি দাঁড়ান, আমি উদ্যোগ নেব করে এই মুখার্জিকে বলে আমি ওটাকে আমরা নতুন একটা রিভাইস, নতুন ভার্সন বার করলাম। ব্রিলিয়ান্ট সে বইটার মধ্যে তার যে বিবরণ রয়েছে, এত সুন্দর করে লেখা, ভাবাই যায় না। যাই হোক, বইটা বেরিয়েছিল, উনি খুব খুশি হয়েছিলেন। আর মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন ওনার নখ দিয়ে আঁকা ছবি দেখাতে। সে আশ্চর্য ক্রিয়েশন, মানে আমাকে বললেন তুমি বসো, আমি করে দেখাচ্ছি। সে নখ দিয়ে যে ওরকম ছবি আঁকা যায়, আমার কল্পনার মধ্যেও ছিল না। অদ্ভুত ভিজুয়ালাইজেশন, অদ্ভুত একটা চিত্রশিল্প। যাই হোক, সেইগুলো স্মৃতি খুব মনে পড়ে। আর উনি চলে গেলেন এমন একটা সময়, করোনা আবহে আমরা শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে পারিনি। উনি আমাদের মধ্যে চিরকাল থাকবেন, ওনার সৃষ্টি থাকবে এবং ওনার আন্তরিকতা কখনো ভুলব না। আমার অজস্র প্রণাম অমলা শঙ্করকে তার 102 বছরের জন্মবার্ষিকীতে। নমস্কার।
My regards and pranams to Amla Di on this very special occasion, her 102nd birthday. I am sure she is celebrating it in the celestial sphere with other celestial beings. Anyways, I wanted to tell how I have been so lucky to be in touch and to be a part of the Uday Shankar India Culture Center. In 1965, I was one of the first batch of senior students, and my God, what an experience. It was lovely entering the center and to see how Amla Di was taking the classes. I have never seen such a thing ever in my life. From walking to dipping to turning and creating movements. It was such an eye-opening experience. From there the journey started, and of course one was also having classical dances to learn like Kathakali, Manipuri, Bharatanatyam, and Uday Shankar India Culture Center gave us a style which is called Uday Shankar style of creative dance.
And we, as students, the way Amladi went about it was we were creating movements, and all the movements actually exist in the nature right around us. So, in fact, my mother and Amladi, I remember saying, it's dance is the rhythm of life. So, life, even if the breeze is there and there is harvesting happening, everything is in a timing, in a movement. So, this was the speciality of this style. And Amladi imparted this to all of lucky us. Well, this is one part of the dance. The other part was the fun part, which with Amladi we traveled to Bhutan. We went to Banaras to perform, and we went to Konark and Odisha. Everywhere, apart from the dance factor, we would be enjoying nature with her. She would be telling all sorts of comparisons of the sun rising and the sun setting and the waves and everything. This was an experience. It was not like performance, it was like a picnic for us. Anyways, coming back to one very important part of the performance, which was Chidambara, which was the award-winning, Jnanpith award-winning book by Sumitra Nandan Pant, and Amladi had to give a show based on the book. And my God, I think we remember Amladi teaching us certain composition from back of their own creations. And there's one particular song called Phali Kheton Mein Dur Talak, Makhmal Ki Komal Haryali. And those movements she had taken from her earlier compositions. So this way we were going and on and on, learning new things. And apart from the dancing part, we learned how to sit straight, how to walk gracefully, and how to talk. The only one fun part I remember, was in Banaras when we were going through the Vishwanath Gali. They were so narrow. I was going, and there was this sand coming, that buffalo kind of a thing, and there was no space for me to go. So I had to literally jump into a shop, and I sat on the lap of the owner, and I had to keep on sitting till the bull passed. And Amala had such a laugh. And anyways, this was fun. She didn't get angry or anything. But then, every time we had a performance at a new place, the evening would be fun, the days would begin with. Plus, she really taught us how to do your own makeup. Take out your dresses, keep them according to the timing of the show, the performance and the item. All of this we had to do ourselves, and it was such a good learning. And then, I remember after I came over to Delhi, Amladi would still be in touch. Whenever she came to Delhi, she would call me, I would meet her at Banga Bhavan, she'll come over for lunch, or sometimes she stayed with me. And my mother was alive then, and she came to her place, and my first child, Neha, was born. She took her in her lap and held her hand and made her do these movements, which was like lucky Neha, I must say. So anyway, there is no end to what all she imparted to us, and how much she will be remembered. She'll always be in my heart, and I love her, and I want to be thinking of her while she's up there. I hope her blessings remain. Thank you. Love you, Amladi. Bye. I started learning dance when I was a little girl. But when I grew up and joined Uday Shankar India Culture Center, that is Amladi's dance class,
I understood the real meaning of dance. Dance for Omaladi was not just a few body movements. She said dance is something which helps grow our personality. Dance, the approach to dance in Omaladi's class was very different. Along with many classical forms, we were encouraged to create movements according to the mood of the music which was played. I, with Omaladi and other students, travelled a lot, performing in different cities. Omaladi then became a mother to us, teaching us, guiding us, and even scolding us. Omaladi was a very, very caring person, but at the same time very conservative in her views. She was very particular about what we ate, how we dressed, and she taught us how to carry ourselves with grace and dignity. Like all Bengali homes, Omaladi loved giving alpana when occasion demanded, and she insisted that we should also learn to give alpana. Omaladi was a wonderful cook, and some of us were very lucky to learn the little nuances of cooking from her. She even taught us how to hold the khunti properly. Omaladi loved to see us in beautiful saris. She was the epitome of Indianness and a strong believer in traditions. Omaladi also believed, and I think she wanted her students to become total women. Women who could create a beautiful balance between their families, their homes, and their passion. Hearing inspiring stories from Omaladi about her childhood in a village and her journey through life has somewhere helped me in my journey of life. Omaladi was a lover of nature, and we learned to appreciate the beauty and colors of nature from her. At the same time, Omaladi was very fun-loving. She was childlike when she shared jokes with us. She teased us, played pranks on us, and I have many such wonderful memories with her. Omaladi was very loving and very generous in her compliments. Omaladi, my heartfelt pranam to you on your birthday, and thank you for all your blessings. ಚಿತ್ರಗಳೇ
ತಾಳಿದೋನು ಗೆಳತಿ ಗೆಳೆಯರಾಗಿ ಮನದ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಮೈಯ ತಾಳಿದೋನು ಗೆಳತಿ ಗೆಳೆಯರಾಗಿ ಸರಸ ವಚನಗಳ ಕರಗಿಸುತ್ತಿರಲು ಆ What attracted me most to Srimati Amala Shankar was her simplicity and sincerity, and of course, her glorious personality. Despite her worldwide fame, her talents, her awards and accolades, the spirit, in fact the very essence of a young, sincere, nature-loving village girl remained with her throughout her life. She was a patriotic at heart, loved India, the people, the traditions and culture. I was introduced to her by my sister-in-law. I had just finished my school final examinations and was waiting for the results. And Amaladi required someone to help her with her secretarial work and photographs, etc. I thoroughly enjoyed doing it all. In fact, being with her itself was a pleasure. I learned so much from her, even the spelling of opportunity. Though I was not with her for a very long time, maybe a month and a little more, whenever we met, even after decades, the recognition and the warmth that she gave me filled my heart with joy. Whenever she would introduce me to someone, she would say, "এই মেয়েটা আমার কাছে নাচ শেখেনি, কিন্তু আমেরিকা যাবার সময় আমার একটা অ্যালবাম করে দিল, এত সুন্দর করে ছবিগুলো সাজালো, জানো ওকে?" And immediately I would cut short the conversation with a hug. What a memory. Such a sense of appreciation and gratitude is impossible to find, except in a personality as great as hers. It has left me spellbound. As the days passed, visits became few, but Didi changed to Ma, and the bond grew stronger. Today,
on her birthday, all I would like to say is thank you. Thank you very much for accepting me and giving me so much love. And also for giving me the opportunity to love you too. Mom, my heartfelt pronouns to you.
pa ma ga ga re sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ni pa ma sa ga ma ga re sa pa ma ga ma pa ma ga ma pa ma ga ma pa. কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী অমলা শঙ্কর নৃত্য জগতে কারো কাছে মাসিমা, অমলাদি, অমলা বৌদি, কারো কাছে নাচ দিতা, আমার কাছে বিস্ময় আর মুগ্ধতার আরেকটি নাম। 1971 সালের ডিসেম্বরে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি দেশে উদয় হয়। আমার জীবনে একটি নতুন দেশ পাওয়ার পাশাপাশি নাচ চিরজীবনের সঙ্গী হয়ে যায়। 1971 ডিসেম্বরে খুড়তুতো বোন ভাস্বতীর সঙ্গে কলকাতা ম্যাক্সমূলার ভবনে উদয়শঙ্কর ইন্ডিয়া কালচার সেন্টারে যাই, নাচ শিখতে ভর্তি হই। মাসিমা প্রথম দিনের ক্লাসে শিখিয়েছিলেন হাত দিয়ে, শরীর দিয়ে কি করে গাছ থেকে একটি পাতা পড়ার ভঙ্গি প্রকাশ করা যায়। মুগ্ধতার বিস্ময় নিয়ে প্রথম অনুভব করেছিলাম নাচ একটি প্রার্থনা। শরীর দিয়ে যে এত সুন্দর করে কথা বলা যায়, মাসিমার ক্লাস না করলে সেটা কোনোদিনও বুঝতে পারতাম না। সেই থেকে নাচ আমার ছিল জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়। নাচ স্কুলে নাচ শেখার পাশাপাশি জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার আরও অনেক কিছু শিখেছিলাম। নিয়মিত সময় মতন ক্লাসে যাওয়া, নাচের ক্লাসে ঢোকার আগে জুতোটা সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা, শিক্ষক সিনিয়র শিক্ষার্থীদের সম্মান করা, এগুলো কেউ কিন্তু শিখিয়ে দেয়নি। নাচের স্কুলে সবার সঙ্গে চলতে চলতে নিজের অজান্তেই কেমন করে যেন শিখে গেছে। বিনয় শব্দটি শঙ্কর পরিবারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথ তার একটি লেখায়, একটি চিঠিতে উদয় শঙ্কর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীতে মাসিমার বিনম্র ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হয়েছি এবং পরের প্রজন্মের মধ্যেও শঙ্কর পরিবারের এই বিনয়টা অসাধারণভাবে দেখেছি, তাদের ব্যবহারে, তাদের আচরণে। নাচ স্কুলের আরেকটা জিনিস আমি খুব বিস্মিত হয়েছি দেখে, যখন রিহার্সালের সময় যখন পারফরমেন্সটা তৈরি হচ্ছে, কোরিওগ্রাফি হচ্ছে, কার কোথায় পজিশন, কে কোথায় দাঁড়াবে, কে কোথায় নাচবে, সেটার একটা অসম্ভব সুন্দর ব্যাপার আমার মনে হয়েছিল দেখে। সেখানে সিনিয়র জুনিয়র, ছোট বড় কিংবা কে দেখতে কেমন, সেগুলো কোনো ব্যাপারই নয়। প্রথম কথাটা হচ্ছে নাচ, কে কত সুন্দর ভালোভাবে নাচটা প্রকাশ করতে পারছে, সেই কিন্তু পারফরমেন্সে তার পজিশনটা সেই অনুযায়ী হবে। এটা আমার কাছে একেবারে অন্যরকম একটি ব্যাপার লেগেছে এবং আমি আজকের দিন পর্যন্ত চেষ্টা করি এটা অনুসরণ করে যেতে। মাসিমা বাংলাদেশে এসেছেন বেশ কয়েকবার আমাদের সঙ্গে। প্রথমবার 1984 সালে আমার মার সঙ্গে হঠাৎ করে বাংলাদেশে চলে আসে। ঢাকায় আমার দাদার বাড়িতে ছিলেন, সবাই মিলে গল্প করছি। মাসিমাকে প্রথম বাংলাদেশে সবাই পেয়েছে, সবাই আসছে, বিভিন্ন স্তরের লোকজন আসছে দেখাশোনা করতে। একদিন সবাই বসে গল্প করছি, হঠাৎ করে মাসিমা বৌদিকে জিজ্ঞেস করলেন, পূর্ণিমা আজকে কি রান্না করছো? বৌদি বললেন, মাংস করবো মাসিমা, মুরগির মাংস। বললেন, বাড়িতে পোস্ত আছে, আমাকে একটু বেটে দিতে পারবে? আমি কিন্তু পোস্ত দিয়ে খুব সুন্দর মুরগি করতে পারি, আজকে তোমাদের রেঁধে খাওয়াবো। আমরা সবাই খুব অবাক হয়ে গেছিলাম, মাসিমা রান্না করবেন সেজন্য নয়। আমরা কিন্তু কখনো পোস্ত দিয়ে মুরগির মাংস খাইনি, খুব অবাক হয়েছিলাম যে কী করে এটা হবে। কিন্তু মাসিমা এত সুন্দর করে একটি রান্না আমাদের খাইয়েছিলেন এবং ওই যে ঘরোয়া মাসিমাকে পাওয়া, এটাও আমাদের একটি বিরাট পাওয়া। মাসিমা চট্টগ্রাম যেতে চেয়েছিলেন, কারণ মাসিমার স্মৃতিতে চট্টগ্রাম আছে। বিয়ের আগে মেসমশাই উদয় শঙ্করের সঙ্গে তিনি নাচ করতে দলের সঙ্গে চট্টগ্রামে এসেছিলেন। চট্টগ্রামে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গেছিলাম, বললেন গ্রামের বাড়ি দেখতে যাব তোমাদের। আমরা গ্রামের বাড়িতে গেলাম আমাদের। সেখানে গিয়ে অন্য এক মাসিমাকে পেলাম। মাসিমা মনে হয় যে তার কৈশোর, তার বাল্যকালকে ফিরে পেয়েছিলেন। চঞ্চল মাসিমা ধান খেতে আলির মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং যেটা অসম্ভব বিস্মিত করেছিল আমাদের সবাইকে, যে গাছ থেকে তো নানা রকম ফল পড়ে, কত গাছ গ্রামের বাড়িতে। মাসিমা কিন্তু ফলগুলো সব কুড়িয়ে কুড়িয়ে তুলছিলেন, আমাদের চেনাচ্ছিলেন, এটা এই ফল। আমরা
কত মানে বিভিন্ন সময় গ্রামে গেছি, ফলগুলো দেখেছি, কখনো এর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কথা ভাবিনি। মাসিমার মাধ্যমে পরিচিত হলাম। দুপুরে পুকুর ঘাটে বসে গল্প করছিলেন। পুরো পুকুরের চারপাশ জুড়ে প্রচুর গাছ। হঠাৎ করে বললে, গাছগুলোকে খেয়াল করো, সুন্দর বাতাস বইছিল তখন। বললেন, দেখো যেগুলো বড় ভারী গাছ, বড় পাতা, সেগুলো একভাবে দুলছে, ছোট গাছগুলোর পাতা অন্যভাবে দুলছে। আবার নিচে ধান খেতে দেখো কি সুন্দর, ওগুলো একসঙ্গে ঢেউয়ের মতন দুলে যাচ্ছে। চোখ তৈরি করতে শেখালেন। আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল সেই 71 সনে নাচের স্কুলে ম্যাক্সমূলার ভবনের প্রথম ক্লাসটির কথা। সবাই মুগ্ধ হয়ে মাসিমার কথা শুনছিলাম। আবার নতুন করে কোনো কিছু তৈরি করতে হলে, ক্রিয়েটিভ হতে গেলে যে নিজেকে অন্যভাবে তৈরি করতে হয়, চোখ তৈরি করতে হয়, এবং যে কোনো সৃষ্টিতে পড়ে যে অবজারভেশনটা একটা সাংঘাতিক জিনিস, সেটা আবার মাসিমার কাছে শিখলাম। মাসিমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা মাসিমার 98 বছর বয়সে কলকাতায় মাসিমার জন্মদিনে। আমি তখন কলকাতায় ছিলাম। আমরা সবাই পুরনো ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে দল বেঁধে মামুর বাড়িতে গেলাম মাসিমার জন্মদিনে। তখন আমরা জানতে পেরেছি যে মাসিমা একটু স্মৃতিশক্তির লোপ পেয়েছে, আগের মতন সবাইকে একবারে চিনতে পারেন না। আমরা সবাই গিয়ে মাসিমাকে ঘিরে বসলাম, গল্প করছিলাম, কথা বলছিলাম। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মাসিমা অদ্ভুতভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলে উঠলেন। ভাস্বতীকে বললেন, মাসিমার পুরনো সব স্মৃতি ফিরে এসেছিল তখন। মাসিমা ভাস্বতীকে বললেন, ভাস্বতী রিহার্সাল করতে হবে, কিন্তু সবাইকে খবর দাও। উর্মিকে বললেন, উর্মি তৈরি হও, রিহার্সাল করাতে হবে। ইন্দ্রাণীকে বললেন, তুমি না ডাক্তারি পাশ করেছো? আমাকে বললেন, শিখা আরেকবার বাংলাদেশ থেকে যাই, আরেকবার বাংলাদেশে যেতে চাই। এবার অবাক বিস্ময় হওয়ার পালা মমর। ও খুব অবাক হয়ে আমাদেরকে বলল যে কি আশ্চর্য মা, মাঝে মাঝে আমাদেরকেই চিনতে পারেন না, তার তোদেরকে কি সুন্দর সবাইকে চিনে ফেললেন। মাসিমার দীর্ঘ জীবন থেকে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, যদি আমি সুন্দর কিছু, সুন্দরের সাধনা করতে চাই, মহৎ কিছুর জন্ম দিতে চাই, সৃষ্টি করতে চাই, মানুষের মঙ্গল করতে চাই, তাহলে জীবনাচরণে সত্য ও সুন্দরের পূজারী হতে হবে। মাসিমা, আপনি যেখানেই থাকুন আমাদের আশীর্বাদ করুন। আপনি যে মন্ত্র আমাদের দিয়ে গেছেন, সুন্দর জীবনের যে ধারণা আমাদের দিয়ে গেছেন, আমরা যেন আজীবন সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে চলতে পারি, কখনো যেন পথবিচ্যুত না হন, এই আশীর্বাদ আমাদের করুন। শ্রীমতী অমলা শঙ্কর আমার প্রিয় মাসিমা। মাসিমার সাথে আমার পরিচয় 80-র দশকে, উনি যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন। শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অনুজ প্রতিম, ও আমাকে পরিচয় করে দিয়েছিল। আমি যে অনুষ্ঠানটা করি আজ 40 বছর ধরে, রুমঝুম বিটিভিতে, সেখানে মাসিমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ছোটদের সাথে কথা বলার জন্যে। মাসিমার নাচের দিকটা তো আমরা সবাই জানি, নৃত্য সম্রাজ্ঞী। আমার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল, আসা যাওয়া ছিল। তিনি তখন এসেছিলেন বাংলাদেশে, এবং আমরা কিছুকাল কলকাতায় বসবাস করেছি, কয়েক বছর, 7-8 বছর। সেই সময়টা ভীষণভাবে আসা যাওয়া ছিল, খাবার দেয়া নেয়া। মাসিমা আমার হাতে রান্না খুব পছন্দ করতেন, চলে আসতেন খাবার, উনিও খাবার টাবার নিয়ে চলে আসতেন, আমিও যেতাম সারাক্ষণই। নানা রকম আমাদের বিশেষ খাবার, রোজার দিনের খাবার, হালিমে এই জাতীয় খাবারটা, যাই হোক সেসব অন্য কথা। আমি নৃত্যশিল্পী, নৃত্য সম্রাজ্ঞী, পরিচালক, নির্দেশক, আমার সঙ্গের কথা বলবো না, যে সবাই জানি, সবাই বলবেন। আমি বলবো একটু মানবিক মানুষ, সহৃদয় মানুষ, উদার মানুষ, অসাম্প্রদায়িক মানুষ, না বাৎসল্য না এত স্নেহপ্রবণ ছিলেন, সেই মানুষের কথাটি আমি বলবো। মাসিমা, এগুলো বললাম আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি
ওর সালটা হবে 2000, বেশ আগে, 2000 না, দেখ আমি এখন মনে করতে পারছি না। আমার ছেলে এখন ছোট ছেলের 40 বয়স, তখন ওর বোধহয় 7-8 বছর বয়স ছিল। সেই সময়টায় মাসিমার বাসায় একদিন বাড়িতে গেলাম বেড়াতে, সবসময় আমরা যাই, সব পরিবারে গেলাম। তো মাসিমা আমাকে নিয়ে বেবজের একটি অনুষ্ঠান ছিল, পুরস্কার বিতরণী, পদক অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি যেটা বলে, সেখানে মাসিমা আমাকে নিয়ে বললেন যে ওরা থাকুক, খেলুক ওরা, তুমি চলো, আমি রবীন্দ্র সদনের একটা অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে গেলেন। ফিরে এসে দেখি আমার ছেলে ভীষণ প্রচণ্ড জ্বর, 102-3 জ্বর। মাসিমা আমাকে যেতে দিলেন না, ছেলেকে নিয়ে আমাকে রেখে দিলেন বাড়িতে, বলে যে না তুমি, তখন আমি আমার মামার শ্বশুর বাড়িতেই থাকি, পার্ক সার্কাসের যারা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ স্পিকার ছিলেন, রামেশ্বর ছিলেন, তার বাড়িতে আমরা আছি। তারপরেও বললেন যে না, তুমি ছেলের যত্ন করতে পারবে না, তোমাকে আমি ছাড়বো না, তুমি ছেলে নিয়ে থেকে যাও। আর আমার মেয়েরা, আমার স্বামী সেদা সালিমা, ওনারা বাড়ি ফিরে গেলেন। 9 দিন মাসিমা আমাদের রেখে রাখলেন, সেবা করলেন, চিকিৎসা করলেন, ডাক্তার এনে চাইল্ড স্পেশালিস্ট এনে দেখালেন, এবং 9টা দিন মাসিমা ওর পথ্য কী হবে, ও কীভাবে স্পঞ্জ করাবো, আমি মাসিমার কাছে প্রথম শিখলাম স্পঞ্জটা কী করে করতে হয়, জানতাম না, সেটা শিখলাম। এবং আমাকে খুব বকাঝকা করতে, তুমি ছেলে দেখাশোনা করো না, তুমি যত্ন নাও না, ছেলে বার্লি খেতে চাইতো না, তো আমি খাওয়াতে পারতাম না, মাসিমা আমাকে বকা করতে, এইরকম দেখতাম। তারপরে যে নন্দিতা তো অন্য ধরনের বিয়ে করেছিল, নন্দিতাকে আমি কোনোদিন দূরে ছেড়ে দেননি, আয়সাকে উনি একদম আদর করে মানুষ করেছেন, তার বাড়িতেই থাকতো ওরা, এখনো আছে নন্দিতার মাসিমার বাড়িতে এখানে। তারপরে খুড়িমা একজন থাকতেন, অনেক বয়স্ক খুড়িমা, অনেক উল্টো পাল্টা করতেন, দেখতেন। এই যে উনি সবাইকে নিয়ে থাকা, আর কি সংসারী, কত সবার যে এত আদরে রাখতেন, ছেলে মেয়ে নাতি নাতি সবাইকে, শুধু নিজের পরিজন না, এরা ছাত্রছাত্রীরা যে ভালোবাসতেন। মাসিমার তুলনা মাসিমা নিজেই অসম্ভব ভালোবাসতেন। এবং শেষ সময় আমি 2018-তে ওনার সাথে আমার দেখা হচ্ছে, এরপর দেখা হয়নি, চলে গেলেন তো গত বছর। তো তার কথা ভীষণভাবে স্মরণ করি। মাসিমার জন্য অনেক অনেক আশীর্বাদ, অনেক অনেক প্রার্থনা যে তিনি অবশ্যই স্বর্গবাসী হয়েছেন, খুব শান্তিতে থাকেন, করুণাময় তাকে শান্তিতে রাখুন। এই উদার মাসিমার কথা বলতে পেরে আজকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সবাইকে মোহাম্মদ চন্দ্রকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো, দোলে মন দোলে অকারণ হরষে। মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো, দোলে মন দোলে অকারণ হরষে। হৃদয় গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে রসের ধারা বরষে। মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো, দোলে মন দোলে অকারণ হরষে। শুধু
চরণে বাজে অলক্ষিত তারি চরণে রুনু 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 নুপুর ধ্বনি মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে গোপন স্বপ্নে ছাইল অপরস আচলের নবনীলিমা গোপন স্বপ্নে ছাইল অপরস আচলের নবনীলিমা উড়ে যায় বাদলের বাতাসে তার ছায়াময় এলোকেশ আকাশে উড়ে যায় বাদলের বাতাসে তার ছায়াময় এলোকেশ আকাশে সে যে মন মোর দিল আকুলে সে যে মন মোর দিল আকুলে জল ভেজা কেতকীর দূর সুপাশে মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে
আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলির তৃতীয় দিন আমরা এখানেই আজ শেষ করছি। কাল চতুর্থ এবং শেষ দিন এই শ্রদ্ধাঞ্জলির। সেখানে আমরা মহামানব শ্যাডো প্লেটি দেখাবো, তার সঙ্গে কিছু আলোচনাও থাকবে। তবে সময় নিয়ে না, সময় নিয়ে মানে সময়টা একটু পাল্টে যাবে। কালকে আরম্ভ হবে 6:30, আর একটু এইটাই বলে দিই যে কালকে যে শ্যাডো প্লে যেটা দেখবেন সেটা মার তৈরি করা, বাবা করেছিলেন, সেইটা মা আবার রিভাইভ করেছিলেন এবং সেখানে মার নিজের অংশগ্রহণ করেছেন, পার্টিসিপেট করেছেন, পারফর্ম করেছেন। সেটা আপনারা দেখবেন। শুধু সময়টা মনে রাখবেন, সেটা 6:30 শুরু। নমস্কার। নমস্কার।